صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم تفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان البلاد ومن دعي العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا زده شرفا يا ربي وكرم وعظيم ورحمة ومحبة وبرة رضي الله تبارك وتعالى ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلهي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصلوا إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني ما يقيني توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بالتوبة ترهب تغفرني ذنوبي وزلتي تنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري ويسير لي أمري وتمشي قربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام نحبك بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء ترهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر الأمين وشرا بذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بنصر
بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. الفاتحة والقبول وتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة سيد الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الإمام عبد الرحمن سداب أصول وفروعهم، ثم إلى حضرة سيد الإمام السيد محمد بن علي بن المالكي شيخ ياسين بن عيسى الفادي حبيب الله الشيخ جميع مشايخنا في الدين، جميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، إن الله يجنب الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن الله ينفي ظاهر باطن، يجعل مودة والرحمة لنا ولهم برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عند القدسية، اجعل نيتنا تحت نية الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الإمام محمد بن علي بن المالكي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين، قال توسل النبي صلى الله عليه وسلم بحق السائلين. Sebelum Ramadan kita membahas tentang tawasulnya Nabi kepada Nabi Muhammad, tawasul kepada Nabi Muhammad. Itu enggak ada berbeda pendapat. Kuat dalilnya. Tawasulnya Nabi kepada para nabi dan rasul. Kuat dalilnya. Jadi ini Nabi bertawasul kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tawasul kepada para nabi dan rasul. Kalau Nabi Muhammad tawasul kepada para nabi dan rasul dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Karena Nabi SAW lebih mulia dari para nabi dan rasul. Walaupun semua nabi dan rasul dikumpul jadi satu, maka Nabi Muhammad lebih mulia dari mereka semuanya. Ya, lebih mulia. Jadi dari atas ke bawah. Kalau dari atas
ikut. Kalau kita bukan ahlinya, silahkan. Ya, jadi ilmu itu yang ngomong hanya ahli, yang bukan ahli nggak usah ngomong. Jadi yang berbicara tentang masalah agama siapa? Ahlinya, yaitu ulama. Kita sebagai umat, sebagai orang awam bertanya kepada ulama. Ulama aja kalau misalnya mau bikin rumah nanya sama tukang semen, betul nggak? Sama tukang pasir, jangan belaga. Walaupun saya nih ulama nih, saya tetap yang bikin rumah ya tukang semen juga, tukang adukan juga, gitu. Yang nyemir sepatunya ya tukang semir juga, gitu, bukan sang ulamanya. Karena macam-macam ada bidangnya. Mana tukang kambing? Nggak ada. Dia tukang kambing, emang udah biasa tukang kambing. Kita tahu-tahu berbicara tentang kambing, oh nanti rugi akhirnya. Ya kan? Nasirin. Masa Nabi bertawasul kepada umat? Kan yang berdoa kepada Nabi Muhammad kan umat. Umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang kafir berdoa kepada Nabi Muhammad. Enggak ada orang kafir minta syafaat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fil dunya wala fil akhirah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Kitabnya mana? Kitabnya jemaah. Yang sudah difotokopi. Mana? Wahid, satu, dua, cuma dua. Ya Allah. Ya, nanti tiga, nanti difotokopi lagi, fotokopi lagi. Jarum super berapa jarum super satu bungkus? Nggak tahu. Samsu berapa Samsu? Gitu. Ini fotokopi. Kalau nggak bisa beli aslinya, di Shopee, di apa semua banyak toko kitab. Apalagi di sini dekat Tanah Abang. Bukan dekat Tanah Abang, emang di Tanah Abang. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ketika kita mengkaji dengan kitabnya lebih maksimal daripada kita cuma sekedar diam. Namanya mudzakarah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah ridha kepada beliau berkata, ini konteks. Jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang hadis Rasulullah, nggak langsung sekonyong-konyong Rasulullah bersabda. Ya kan? Kan yang memberikan sabda Rasulullah kan sahabat. Kemudian baru Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya tahu-tahu ada orang yang menyatakan Rasulullah bersabda, berarti ada yang putus di situ, yaitu sahabat baginda Rasul Muhammad. Makanya di sini An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah ridha kepada beliau, semua sahabat dapat gelar radhiyallahu anhum. Seluruh sahabat. Termasuk Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalam sabdanya, man kharaja min baitihi ila salati, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju salat, seperti kita tadi. Kita dari rumah kita, dari tempat pekerjaan kita, dari mana kita berada mau salat. Makanya biasain kalau misalnya kita mau melakukan ibadah, niat terlebih dahulu. Dan di antara afdalnya ibadah itu adalah salat. Jadi untuk
Ini dasar jelas Rasulullah bertawasul kepada umatnya. Allahu Akbar. Dalilnya terbalik. Yang kemarin-kemarin kita belajar, umat tawasul kepada Rasul, umat tawasul kepada Rasul. Nah sekarang Rasul bertawasul kepada umat. Boleh? Ini Rasulullah jalankan. Allahumma wala riyaan wala sum'atan, dan aku juga tidak pernah keluar dengan niat riya mau dilihat orang, pamer, wala sum'atan, dan juga aku nggak pernah niat keluar dari rumah untuk didengar orang. Jadi aku niat karena siapa? Karena Engkau ya Allah, karena Allah, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Al-amal li ajlillah, amal perbuatan yang dilakukan karena Allah itu namanya ikhlas. Dia melakukan betul karena Allah, bukan karena yang lain. Itu al-amal li ajlillah. Kita ke masjid al-amal li ajlillah enggak? Jamaah. Kita ke masjid kita al-amal li ajlillah enggak? Karena Allah enggak? Kalau tidak karena Allah, enggak bisa. Kita berada dalam satu majelis, kita berada dalam satu masjid, kita berada dalam satu kegiatan. Kalau bukan karena Allah, enggak ada manfaatnya bahkan. Enggak ada manfaatnya kalau bukan karena Allah. Kharajtu tiga sakhatik. Aku keluar karena aku takut dari murkanya Engkau ya Allah. Ini kan doanya Rasulullah Muhammad. Aku keluar ini untuk bilang susah dibuat. Kalau misalnya ada kaum muslimin itu merasa susah hidupnya, dibuat. Dia nggak ngikutin Rasulullah Muhammad. Andaikan dia ngikutin Rasulullah, ikhlas atau tidak? Nah ini dia. Ya Allah, ikhlas atau tidak? Belum tentu seseorang yang terlihat pakai pakaian sorban dan sebagainya kemudian disebut dengan ikhlas, belum tentu. Ya kan? Belum tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang disebut dengan tawadhu kemudian jalannya mendatar ke bawah? Tidak, belum tentu. Kemudian apakah juga yang disebut dengan orang yang sombong ini dan sebagainya? Belum tentu. Gitu. Jadi takwa hahuna dalam sabda baginda Rasulullah. Ini takwa di sini dalam hati. At-taqwa hahuna. Kalau orang yang betul-betul mengikuti baginda Rasulullah, paksa aja dulu. Walaupun masih ada riyaknya. Misalnya ada anak kecil dalam keadaan ngaji, dia masih pamer, biarin aja dulu. Karena di awal. Atau mungkin kita baru awal-awal langkah ngaji, masih pamer, masih mau dilihat orang, nggak ada masalah, terus jalanin terus. Walaupun kita sudah dewasa, tapi tingkah laku kita masih kecil-kecil, nggak ada masalah. Tapi terus berketerusan. Bagaimana keadaan anak kecil ketika awal mula disebut dengan anak kecil, mau dilihat, gitu. Kemudian dia mau memperlihatkan jati diri, atau bahkan mau mencari jati diri, nggak ada masalah. Yang penting istiqomah terus. Makanya kalau misalnya ada orang ngaji, dia masih salah, enggak ada masalah. Yang penting dia ngaji. Tapi kalau misalnya ada orang enggak ngaji, benar, itu jadi titik permasalahan. Karena dia merasa benar. Orang kalau udah merasa benar ini dikhawatirkan. Naudzubillah. Mending orang ada salahnya tapi dia terus masih mau mencari kebaikan dan kebenaran. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Aqbalallahu alaihi biwajhihi, barang siapa yang berdoa seperti itu nih, setiap kali ada orang keluar dari rumah doanya seperti ini, Allah bakal hadapkan kepada orang tersebut dengan mukanya Allah. Artinya Allah ridha dengan orang tersebut. Kalau misalnya kita mau setiap keluar rumah baca Allah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni
as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaik. Ada dalam satu riwayat ini wa as'aluka bihaqqi sa'ilin 'an wa hasan bihaqqi raghibina ilaik, terus gitu. Sampai doa-doa yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah ini berkah hidupnya. Gitu. Hidupnya bakal berkah. Allah ridha. Wastaghfara lahu 70,000 malakin, dan 70.000 malaikat minta ampun buat dia. Allahu Akbar. Doanya kecil, pendek, tapi malaikat 70.000 malaikat minta ampun buat dia. Dalam sabda Rasulullah, satu malaikat minta ampunan buat hamba tersebut, Allah terima. Bagaimana kalau 70.000 malaikat? Gitu. Kalau kita bicara masalah malaikat, kan bicara tentang kesetiaan. Karena semuanya malaikat setia kepada Allah. Semua malaikat percaya kepada Allah. Ibadun mukramun. Ya la ya'suna Allah ma amara ma yaf'aluna ma yu'marun. Itu mereka para malaikat. Ada sebagian malaikat diciptakan oleh Allah dalam keadaan diri. Dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat diri. Dalam keadaan salatnya. Ada di antara mereka para malaikat diciptakan oleh Allah dalam keadaan ruku. Dari Allah menciptakan malaikat sampai nanti hari kiamat ruku terus, enggak pernah i'tidal. Ada sebagian mereka para malaikat sujud diciptakan oleh Allah sampai nanti hari kiamat sujud. Tapi nanti di hari kiamat mereka para malaikat mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifatika wa la 'abadnaka haqqa ibadatik. Aku enggak mengenal Engkau ya Allah dengan semaksimal mungkin, dan aku tidak pernah melakukan ibadah kepada Engkau ya Allah dengan semaksimal mungkin. Allahu Akbar. Itu malaikat yang dari awal diciptakannya oleh Allah sampai hari kiamat terus ibadah dan ibadah, enggak pernah melanggar ketentuan Allah. Nanti di hari kiamat tuh malaikat mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Kami tidak pernah kenal Engkau ya Allah dengan penuh pengenalan. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak pernah beribadah dengan maksimal beribadah kepada Engkau. Kita yang ahli maksiat. Ahli maksiat. Kalau sebagian orang menyatakan kita bukan ahli maksiat lagi, tukang maksiat. Tukang. Gimana sih kalau tukang? Tukang bubur emang kerjaannya jual bubur. Nah, kita berarti kerjaannya berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Galal Mundhiri, Al-Imam Al-Mundhiri, beliau berkata, nah, yang ahli hadis berkomentar di sini. Kita berbicara tentang hadis, dengerin ahli hadis. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin fihi magah. Hadis ini, hadis tawassulnya Nabi kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada umatnya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah di antara ulama besar dalam ilmu hadis. Dengan sanad yang di situ diungkapkan oleh Imam Ibnu Majah wa hasanahu Syekhul Hafiz Abdul Hasan, dan dianggap bahwa hadis ini hadis hasan, derajat kedua setelah sahih. Sahih, hasan, dhaif. Dan ini dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Abdul Hasan hasan secara kualitas, tidak ada masalah. Sahih kemudian hasan, dijadikan sumber hukum. Kalau kita mau berbicara tentang hukum, lihat hadis. Apakah itu sahih, hasan, dhaif? Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar, al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar itu mengatakan hadza haditsun hasanun. Ini hadis hasan. Hadis kedua dalam kekuatan hadis setelah sahih ada namanya hasan. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah fi kitab at-tauhid wa Abu Nu'aim wa Ibnu Sunni. Demikian juga ditakhrijkan, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab tauhid, dan Imam Abu Nu'aim dan Imam Ibnu Sunni
bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Jadi kita lihat berapa tuh komentar para ulama hadis. Hasan. Apakah ada permasalahan? Kalau hadis tersebut adalah hadis hasan, bukti sumber hukum. Berarti tawassulnya Rasul kepada umat tidak menyalahi prosedur. Dan benar secara hukum hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kuat hadisnya. Gitu. Wa qala al-Iraqi 'an al-hadits innahu hasanun. Al-Imam Ibnu al-Araq, Imam al-Iraqi, ini salah satu ulama hadis pula, beliau juga menyatakan hasan. Kita komentar dhaif dari mana engkau berbicara tentang hadis ini dhaif? Dhaif dari mana? Sementara ini pemuka ulama-ulama hadis. Tidak disebut dengan musnid kecuali dia sudah harus hafal 700.000 hadis dengan sanadnya. Tidak disebut dengan musnid, dengerin jamaah. Tidak disebut dengan al-musnid kecuali dia sudah hafal 700.000 hadis dengan sanad. Sanadnya yang dari baginda Rasul sampai kepada periwayat hadis ini. Siapa periwayat hadisnya? Imam Bukhari. Siapa periwayat hadisnya? Imam Muslim. Siapa periwayatnya? Imam Ahmad atau Imam Tirmidzi atau Al-Hakim atau An-Nasa'i, sampai penulis hadis. Itu baru satu. Kemudian 100. Orang terkadang 100 hadis, ada yang 1000 hadis, udah dianggap sebagai Syekhul Islam. Ini 700 berapa? 700.000 hadis dengan sanadnya. Hafal Quran enggak? Kau usah ditanya. Orang yang sudah hafal 700.000 hadis dengan sanadnya, otomatis dia udah hafal tentang Al-Quran kan? Al-Quran itu membuat mereka para ulama 7, 8, 9 tahun udah hafal. Gitu. Enggak seperti kita. Waqala al-Hafiz al-Busiri, al-Hafiz al-Imam al-Busiri, tapi al-Imam al-Busiri bukan pengarang kitab Burdah. Ada Imam al-Busiri dalam ilmu hadis ini. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya lagi. Naik lagi. Menurut Imam al-Busiri ini menyatakan sahih, lebih tinggi. Kalau tadi kan hasan, ini lebih tinggi bahkan. Wa qala al-Hafiz Syarafuddin ad-Dimyati, isnaduhu hasanun insyaallah. Imam al-Hafiz Syarafuddin ad-Dimyati, beliau menyatakan, al-Imam ad-Dimyati beliau menyatakan sanad hadis ini hasan. Enggak ada yang berubah. Bahkan di antara salah satu ulama hadis menyatakan sahih. Jadi kalau misalnya kita lihat hadis sahih dan hasan itu sumber hukum. Kalau disebut dengan sumber hukum itu kekuatan hukum, tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Hadis sahih atau hadis hasan. Kemudian di sini pendapat ulama, enggak ada pendapat ulama kalah dengan yang disebut dengan hadis sahih atau hadis hasan. Walaupun sejuta ulama, sejuta profesor, sejuta mereka para ulama, ini satu hadis kalah sejuta ulama, kalah sejuta profesor, dimenangkan satu hadis. Bisa paham enggak jemaah? Kedudukan sahih atau hasan, walaupun seluruh ulama di jagat raya ini menentang hadis ini, maka yang dimenangkan secara hukum hadis ini daripada seluruh pendapat mereka para ulama. Karena tidak ada ulama yang berbelot dari hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada ulama yang berbelot, bukan ulama namanya, seorang ulama mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada ulama yang menyatakan bahwa tawassul enggak benar, berarti bukan ulama namanya. Bukan ulama namanya, apalagi membid'ahkan tawassul. Kok membid'ahkan tawassul? Sementara ini adalah hadis Rasulullah Muhammad yang dijadikan sebagai sumber hukum. Siapa yang berani untuk menyatakan sumber hukum Islam adalah salah? Sumber hukum Islam yang paling utama Al-Quran, hadis,
ijma' qiyas. Ijma' qiyas harus sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tidak menjadi ijma' dan qiyas keluar dari aturan Al-Quran dan hadis. Gitu. Selagi ijma' dan qiyas ikutin aturan Al-Quran dan hadis, boleh disebut ijma' dan qiyas. Gitu. Bisa paham jemaah? Walaupun sejuta ulama, semua yang ada di alam dunia ini, semuanya ulama menentang hadis ini, tetap hadis ini lebih tinggi derajatnya daripada itu pendapat mereka para ulama semua. Itu namanya tartib, rentetan dalil. Gak bisa kita berkomentar dengan sesuatu yang sudah dikomentari oleh baginda Rasul Muhammad, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh komentar kalau tidak ada ketentuan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan kita dalam kategori apa? Ulama apa? Kita dalam kategori ulama apa? Semua tanya jamaah. Kita dalam kategori ulama apa? Ya tahu, belajar tentang ilmu hadis berapa puluh tahun? 30 tahun. Udah hafal gak hadis? Berapa? Walaupun dia belajar 30 tahun, dia udah hafal hadis berapa? Lemah di hadis abi ummi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu rentetan menjadi seorang ulama hadis itu banyak biasa sekali. Apakah kemudian kita mencalonkan diri kita bahwa kita seperti Imam Syafi'i? La haula wala quwata illa billah. Atau seperti Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau Sayyidina Imam Faqih Al-Muqaddam, atau seperti Imam Al-Haddad, atau seperti mereka para pembesar, para ulama pada zamannya. Allahu Akbar. Tidak. Jauh kita dari mereka. Wa dzakara al-'allamatul muhaqqiqul muhaddits Sayyid Ali bin Yahya Al-'Alawi. Dan seorang yang sangat alim, ahli tahqiq, al-muhaddits Sayyid Ali bin Yahya Al-'Alawi fi risalatihi al-latifati hidayah al-mutakhabbitin, dalam risalahnya yang tipis, risalah beliau, karangan beliau tipis, itu hidayatul mutakhabbitin. Ini diartikan petunjuk orang yang keliru. Banyak nih orang-orang keliru, dia baru belajar 1, 2, 3 hadis, kemudian dikatakan ini dalil, astagfirullah. Baru paham tentang 2, 3 hadis, baru belajar tentang 100, 200, 300 hadis. Sementara untuk menjadi seorang ulama hadis puluhan tahun. Ini andaikan dia bergelut hanya 1 hadis. Sampai zaman sekarang gimana dia mau bergelut dalam 1 hadis? Atau 1 ketentuan ilmu hadis. Dia harus belajar matematik, dia belajar fikih, dia belajar tauhid, dia belajar tasawuf, dia belajar bahkan mangga dia pelajarin, atau jalanan got dipelajari. Waktunya habis bukan untuk ilmu hadis. Dia belajar tentang ilmu ini, ilmu manajemen dia belajar, ilmu tentang astronomi dia belajar, kemudian ilmu tentang perbintangan dia belajar, ilmu tentang gali pasir dia belajar. Habis waktunya untuk ilmu-ilmu yang lain. Ini andaikan 30 tahun murni belajar tentang hadis. Tentang hadis yang lain dia nggak tahu, cuma sekedar disebut dengan profesornya saja. Ada orang S3 doktor, katanya doktor hadis, tapi dia tidak tahu hakikat yang didatangkan oleh mereka para ulama-ulama saleh. Bahkan mereka membabat berbagai macam hadis. Ini bukan hadis, ini bukan hadis. La haula wala quwata illa billah. Baru belajar 2 tahun, dia baru belajar 3 tahun sebagai doktor. Doktor apa yang dipelajari? Disebut dengan ahli hadis. Ahli hadis apa yang dipahami? Hafal enggak dia tentang hadis dengan 700.000 hadis yang ada? Dengan sanadnya, hafal enggak? Hafal enggak? Murid-murid ente tuh yang ada di kampus semuanya, hafal enggak? Gitu. Nama-namanya saja, katanya ini dan itu, doktor. Coba perdengarkan hafalannya, ayo kita mau dengar hafalannya.
Kita mendengar hafalannya, nggak sanggup mereka. Gitu. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, baca kitabnya aja nggak benar. Dengan kekuatan nahwu dan sorofnya nggak pada benar. Allahu Akbar. Belajar hadis kok dengan bahasa Inggris. Kalau mau belajar hadis, ya itu dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa Inggris, bukan dengan bahasa Prancis dan sebagainya. Belajar hadis kok dengan orang-orang non-muslim, yaitu orang-orang kafir. Apakah ada orang-orang muslim, orang-orang non-kafir kemudian ridho dengan agama Islam? Ada gak? Gak pernah ada. Allah yang berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Belajar hadis sama orang kafir. Belajar hadis dengan Profesor Dr. Frederick Monkey. Frederick Monkey. Itu dia. La haula wala quwwata illa billah. Dia belajar. Kenapa? Ya. Belajar ilmu hadis, tafsir hadis. Astagfirullahaladzim. Malu-maluin. Ulama-ulama banyak banget yang dia belajar dari mana? Orang-orang kafir. Allah sudah berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Enggak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan itu sekarang banyak. Belajar hadis di negeri non-muslim, di negeri kafir. Ahli hadis. Ahli hadis bagaimana? Minum pakai tangan kiri, ahli hadis. Minum tangan kiri. Buru-buru baca doa. Dia minum aja dengan tangan kiri, tidak mencontohkan bahwa dia adalah membaca sirah sunnah hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi hassan al-haditha. Dikatakan oleh Sayyid Al-Muhaddis As-Sayyid Ali bin Yahya, itu beliau menyatakan bahwa Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi itu menjadikan hadis ini adalah hadis hasan. Jadi ketentuan hadis ini antara hasan dan sahih. Ini tinggi sekali gitu. Antara hasan dan sahih. Hadis hasan dan sahih dijadikan sumber hukum. Dijadikan sumber hukum. Wa qabbalahu Ibnu Abi Hatim, dan diterima bahwa hadis ini adalah hadis sahih oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Pembesar para ulama-ulama hadis menyatakan ini sahih atau setidak-tidaknya hasan. Wa bihadza yatabayyanu laka anna hadzal hadits sahahu wa hasanahu jumlatun min kibari huffadhil hadisi wa a'immati. Jelaslah sekarang buat engkau bahwa hadis ini, hadis tawassulnya Nabi kepada umat, tawassul Nabi kepada umat. Bukan umat tawassul kepada Nabi. Kalau umat tawassul kepada Nabi, kita udah bahas, itu mutlak. Tidak ada yang mengomentari. Mutlak kekuatan dalilnya, enggak ada yang mengomentari. Di mana umat tawassul kepada Nabi. Tapi ini Nabi tawassul sama umat. Sebelum kita belajar kan mungkin kita bingung. Kok Nabi tawassul sama umat? Betul gak? Betul gak? Kok Nabi tawassul sama umat? Apa-apaan nih? Tapi ini sumber ada dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan ulama hadis sebagai sumber hukum. Bahkan dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki ini, beliau menyatakan anna hadzal hadis sahahahu wa hassanahu jumlatun min kibari huffadzil hadis. Bahkan hadis ini dijadikan hadis sahih atau hasan oleh kebanyakan huffadzul hadis. Huffadzul hadis bukan cuma sekedar hafal hadis, ahli hadis. Kalau orang menghafal hadis belum tentu ahli. Tapi kalau orang yang disebut dengan ahli hadis, hafal otomatis. Jadi saya bilang kalau kalau Al-Hafiz berapa minimal 700.000. Beserta sanadnya, ingat 700.000 hadis. Ayo keluarin hadisnya. Berikut sanadnya. Ada terkadang ada orang udah hafal hadis yang udah dihafalin, dihafal lagi, dibawa lagi. Enggak, ini 700.000 hadis yang berbeda-beda. Misalnya hadis tentang sholat, tentang sujud saja ada beberapa hadis. Ada puluhan hadis tentang sujud.
tentang kita Allahu Akbar saja nih. Kita angkat kedua tangan kita menghadap ke arah kiblat, itu ada berapa puluh hadis baginda Rasulullah Muhammad. Cuma begini dong, Allah. Allah. Allahnya gimana nih? Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Banyak kesalahan. Muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah, enggak ada Allahu Akbar. Adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok Allahu Akbar. Kan terkadang imam juga ada yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalilnya dari hadis Rasulullah Muhammad. Kemudian kedua tangan kita menghadap ke arah kiblat, agak diarahkan di sekitar kuping kita. Nah, ini hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tentang hadis raf'ul yadain inda takbir, mengangkat kedua tangan dalam keadaan takbir, ada puluhan hadis. Berarti hadis tentang sholat saja ada ribuan hadis tentang sholat saja. Percaya nggak, tuanku? Kok ketawa? Percaya nggak? Itu yang disandur dalam ilmu-ilmu hadis tentang fikih dan sebagainya. Itu ketika diungkapkan, itu berapa banyak hadis yang diungkap oleh mereka para ulama-ulama hadis, ahli-ahli fikih, masya Allah tuh, masya Allah gitu. Cuma kita ketika belajar fikih udah tinggal ibarat nasi sudah ditanak, nasi sudah ditanak, enak gak? Enak, tinggal makan. Tapi kalau jadi ulama hadis, waduh, di ini dulu. Nah, kalau ulama fikih udah nasi sudah ditanak gitu. Makanya banyak ulama-ulama mengajarkan fikih, nggak ngajarin hadis. Kalau ngajarin hadis di waktu yang khusus. Kalau belajar fikih kan emang udah hasilnya. Paham nggak jemaah? Kalau udah bicara tentang fikih udah hasil namanya. Allahu Akbar. Itu juga udah hasil, masih tetap kita nggak mengikuti pendapat ulama. Ini mah pendapat ulama, la haula wala quwata illa billah. Ulama ngomong ngambil dari reduksi dari hadis-hadis yang ada dari Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Muhammad. Dan dari mereka para sahabat tabi'in, enggak semata-mata mereka para ulama seperti Al-Imam Syafi'i tahu-tahu mengatakan menurut saya. Enggak. Mengambil dulu dari rujukan yang ada Al-Quran, ahlinya beliau seorang mufassir ulung hadis, beliau musnid, seorang hafiz Al-Imam Syafi'i, bahkan Qutbul Aqtab mujaddid Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mujaddid dalam 100 tahun cuma ada berapa? Satu mujaddid gitu. Wa a'immatu, dan imam-imamnya para ilmu hadis. Jadi imam para ulama hadis. Bukan disebut ulama hadis lagi, tapi imam. Kalau imam berarti pimpinan-pimpinan ulama. Wahum Ibnu Khuzaimah, dan diantara mereka yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad di sini ulama hadis yang sangat terkenal, Imam Ibnu Khuzaimah, wal Mundhiri, Al-Imam Al-Mundhiri, wa Syaikhuhu Abul Hasan, dan gurunya adalah Imam Abul Hasan, wal Iraqi, dan Imam Al-Iraqi, wal Busiri, Al-Imam Al-Busiri, ghair Busiri sahibul Burdah, tapi Imam Busiri yang bukan ngarang kitab Al-Burdah. Al-Burdah kan, ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalima liman aludhu bihi siwaka inda hulul hadithil alim ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana. Itu Burdah. Tapi Burdah yang dikarang oleh Imam Al-Busiri, Al-Busiri Mesir. Wa Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar, wa Syaraf Ad-Dimyati, Al-Imam Syaraf Ad-Dimyati, wa Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa Ibnu Abi Hatim, dan Imam Ibnu Abi Hatim. Bahkan bisa jadi baru kali ini kita dengar. Padahal ini ulama, pembesar ulama hadis. Fal yabqa ba'da qawli haula'i kalamun li mutakallimin, kata Sayyid Muhammad.
Apakah ada setelah pembesar ulama ada yang mau berbicara buruk tentang hadis ini? Kata Said Muhammad, ada gak setelah pembesar para ulama yang menyatakan ini adalah sumber hukum, bahwa tawassulnya Nabi kepada umat adalah sumber hukum? Ada gak yang mau komentari kalau begitu jadinya? Kenapa pakai komentar? Dalilnya udah jelas. Paham gak jamaah? Jamaah paham gak? Ini tadi saya udah bilang, kambing udah hasil. Paham gak? Ente paham gak? Paham. Kenapa? Pembahasan tentang satu kekuatan dalil itu diambil dari ilmu dalil. Kalau kita mau berbicara tentang satu hukum, telusuri dalil satu-satu. Kalau bicara tentang Al-Quran, satu ayatnya dulu pelajari. Atau kita mau bicara tentang satu dalil, pelajari hadis yang ada contohnya, pelajari. Dan pelajari kita langsung ngomong, ini nggak benar, ini nggak benar. Allahu Akbar. Terlihat bodohnya seseorang ketika dia mengomentari tentang permasalahan hukum, tapi dia nggak berbicara tentang dalil. Pokoknya, pokoknya kalau ada orang ziarah kubur baca ya Rabbi bil Mustafa, bid'ah. Allah Akbar. Pokoknya. Dalilnya mana? Pokoknya. Ini kita udah berbicara tentang dalil, tentang kekuatan dalil. Adakah ada setelah diungkapkan oleh Rasulullah dan disetujui dan diungkapkan kekuatan dalilnya oleh mereka para ulama pada bidangnya, kemudian ada orang yang menyerobot bahwa ini dalil enggak benar? Na'udzubillah min dzalik. Wal yasihu min ajilin an yatruka hukma haulil fuhul. Sah enggak orang berakal seperti kita meninggalkan hukum haulil fuhul min ar-rijal, dari mereka pembesar para ulama al-huffaz al-mutqinin, para huffaz yang sangat lihai tentang permasalahan ilmu hadis. Masih enggak percaya dengan ulama hadis? Enggak percaya dengan ulama hadis berarti enggak percaya dengan hadis. Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah ulama hadis sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham enggak jemaah? Bisa paham enggak jemaah? Untuk ila qaulil mutataffilina ala mau'idil hadis. Ini ucapan buat orang yang kekanak-kanakan, yang bicara tentang hadis sedikit tapi kemudian dia berbicara banyak, belajarnya sedikit kemudian mengomentari hadis. Banyak zaman sekarang. Kalau misalnya ini Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, oh bulan Dzulqa'dah nggak boleh kawin. Astagfirullah. Katanya bulan kejepit. Astagfirullah. Siapa bilang? Kan kejepit di antara dua Id, Idul Fitri. Dalilnya mana? La haula wala quwwata illa billah. Kalau untuk berbicara adat nggak boleh ditelusuri dan nggak boleh diungkapkan tentang dalil. Adat adalah adat, nggak boleh dikatakan pokoknya. Astagfirullah. Selagi orang menyatakan pokoknya, terlihat kekuatan dalil yang dimiliki oleh pemikirannya. Terlihat bodoh dia. Paham jamaah? Jadi kalau misalnya ada orang berbicara ilmu, ya dalil ungkapkan, silakan. Boleh orang suka, boleh orang tidak suka, tapi kalau misalnya sudah ada dalilnya wajib suka. Bisa jadi orang dia berbicara, oh, kita nggak suka, mungkin. Tapi ketika itu orang sudah mengeluarkan dalilnya, kemudian kita tidak suka, alasan apa kita tidak suka? Dia udah mengeluarkan dalil lagi. Gitu. Ini banyak nih orang yang menyatakan sampai saat ini wasilah atau tawasul bid'ah. Tawasul kepada kuburan bid'ah. Tawasul kepada kuburan bid'ah. Ini nih Nabi besar Muhammad tawasul kepada umatnya, umat yang masih hidup dan umat yang udah meninggal dunia. Umat Nabi Muhammad terbagi berapa? Yang masih hidup, yang sudah meninggal. Paham dong kita di sini. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti sesuatu yang katanya rendah dengan yang lebih baik lagi?
Ajib. Sesuatu yang sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang rendah. Sesuatu yang sudah diungkapkan oleh Rasulullah Muhammad tidak ada yang rendah. Siapa yang merendahkan dia yang rendah. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya pandangannya sih mungkin tidak menjadi buta, tapi hatinya yang buta. Dengan dalil dengan banyaknya dia masih tetap berkomentar buruk tentang tawasul. Oh, pokoknya kalau tawasul sama fulan bin fulan nggak boleh, tawasul sama syekh nggak boleh, tawasul sama guru nggak boleh, tawasul kepada kuburan nggak boleh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pandangannya nggak buta, tetapi hatinya yang buta. Naudzubillah, naudzubillah. Sampai sini ada pertanyaan, jamaah silakan. Oh ya, bismillah. Tadi dikatakan kalau kita bukan ahlinya, kita kan nggak bisa membahasnya gitu. Misalnya kami coba tawasul ini, kita ngamalkan tawasul. Terus ada yang membid'ahkan. Gimana sikap kita kalau kita bukan ahli? Iya, kita katakan menurut ulama hadisnya ada dan hadisnya hasan dan sahih. Itu ungkapan kita. Kata ulama hadis bahwa tawassul ini dalilnya kuat. Sebutin dari siapa? Dari siapa ulama hadis? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah bertawassul kepada umatnya. Dan di sini diungkapkan oleh mereka para ulama hadis karena mereka lah yang menulis hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka para ulama hadis mengkategorikan hadis ini adalah sahih dan hasan. Cukup. Kalau dia belajar ilmu hadis kayak ini nih, masya Allah. Marhaba sami'na wa ata'na. Kalau dia belajar hadis, ini belajar hadis pada apa hadisnya? Sahih. Apa hadisnya? Marhaba sami'na wa ata'na. Karena dia belajar dari dia tahu. Tapi kalau misalnya dia nggak belajar hadis, ini yang repot. Kan masyarakat berkomentar tapi dia sendiri bodoh tentang ilmu hadis. Ditanya tentang ini hadis apa? Nggak tahu ya. Engkau komentar ini katanya bid'ah. Ini hadis apa? Ya pokoknya bid'ah. Astagfirullah. Nah kita berbicara seperti itu. Kata ulama. Kan yang menyatakan hadis sahih, hasan, dan dhaif siapa? Ulama. Kata ulama hadis bahwa hadis ini adalah sahih dan hasan, makanya saya amalkan, makanya saya ziarah kubur, makanya saya tawasul dengan Syekh Saman, atau saya tawasul dengan Habib Hussein Luar Batang, ya kan? Tawasul dengan Habib Hussein Luar Batang, atau keramat Mangga Dua, Habib Abu Bakar Jamaluddin, insyaallah. Ya kan? Atau keramat Kampung Bandan, enggak berjauhan itu. Masya Allah. Atau di sini, ya Kuitang mana sih? Arah mana? Oh, udah rubah, bukan sebelah sana. Oh sini Kuitang, dekat banget. Dari sini ke Kuitang berapa menit? Atau dekat banget lagi kan? Itu. Iya dekat tuh Kuitang situ. Bid'ah silakan menurut engkau bid'ah. Saya ngaji, udah belajar hukum. Tawasul seperti ini baik bahkan. Siapa yang bilang tidak baik? Orang Rasulullah yang bertawasul. Rasulullah sendiri bertawasul. Sama siapa? Kepada umatnya. Insyaallah. Bukan berarti bahwa umatnya lebih tinggi sama Rasul. Tidak. Menyatakan bahwa bolehnya dari atas ke bawah bertawasul. Berarti guru bertawasul sama murid boleh enggak? Boleh. Sebagaimana orang tua bertawasul kepada anaknya. Boleh enggak? Boleh. Ini Nabi sendiri langsung bertawasul sama umatnya. Kalau mau dibanding-banding kekuatan Nabi dengan umat, ada perbedaan enggak? Enggak ada perbedaan antara langit dan bumi, enggak bisa dibeda-bedakan. Tapi ini baginda Rasulullah mengamalkan. Nah, ketika baginda Rasulullah mengamalkan, tanda apa? Boleh.
Kekuatan hukumnya kuat. Rasulullah sendiri yang mengamalkan. Kan hukum Al-Quran dan hadis secara mutlak. Baru setelah itu ijma' dan qiyas. Gitu aja. Kalau dia tahu tentang belajar ilmu hadis, sahih dan hasan, dia bilang ahlan wa sya'allah sahalan ahlan wa sahalan. Berarti nanti belajar ilmu hadis dong, gitu. Gitu aja, gampang. Nah kecuali kalau dia wangkeng udah susah. Kalau orang wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza bahasa Betawi wangkeng. Peka itu kata bahasa India. Habisan bahasa Betawi dia nggak paham. Bahasa Kemayoran apa wangkeng? Oh itu bahasa Indonesia. Lebih pintar ini daripada saya. Saya cuma bahasa Betawi ini bilang keras kepala. Bandel udah dikasih tahu keras kepala juga. Ini yang benar, pokoknya enggak menurut saya. Ini yang benar, masih tetap menurut dia. Nah, keras kepala, betul. Tambang betul. Al-adul khisam. Teka udah wangkeng banget udah itu keras kepala. Al-adul khasim. Itu dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW. Apa sih? Gitu dia, orang keras kepala. Udah dinasihatin menurut maunya dia juga. Sini. Enggak, saya mau di situ. Astagfirullah. Sini. Di situ enggak dapat berkat ente. Di sini bakal dapat berkat. Enggak. Ya udah, terserah deh. Karena mau pulang berkat dapat. Ente enggak, ya udah. Keras kepala ente. Udah dikasih tahu biar cepat dapat berkat di sini ibaratnya. Itu ibaratnya seperti itu. Udah dapat dalil tapi terus maunya aja. Bandel enggak? Sebandel-bandelnya orang. Ada lagi pertanyaan? Silakan, ini forum terbuka pengajian. Saya suka kalau ditanya, enggak ditanya juga enggak ada masalah. Cuma kalau ada pertanyaan, Masya Allah. Masih banyak guru-guru kita yang hadir di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti saya tawasul sama mereka. Kecuali sama orang kafir. Kan tadi dibilang umat. Kalau udah disebut dengan umat Rasulullah berarti Muslim, gitu. Oh bagaimana dong tawasul sama orang kafir? Kan di sini dikatakan Rasulullah bertawasul kepada umatnya. Kalau umatnya berarti Muslim. Enggak usah pakai diungkapkan lagi. Mana ada orang kafir dapat syafaat dari Rasulullah? Adakah? Tidak. Yang disebut umatnya adalah umat Islam. Ummatul ijabah di sini. Karena umat ada dua. Ummatul dakwah wa ummatul ijabah. Kalau ummatul dakwah siapa saja, mau dia muslim dan non muslim, tetap kita dakwahkan, ajak seluruh kebaikan. Tapi kalau ummatul ijabah, umat yang menerima Al-Quran hadis, menerima bahwa dia adalah muslim, nah namanya ummatul ijabah. Yang di sini disebut dengan ummatul ijabah, yaitu umat Islam. Wallahu a'lam. Ini kajian menarik sekali, Masya Allah. Karena berapa banyak orang berbicara tanpa dengan argumen yang kuat, akhirnya terlihat kebodohannya. Makanya bicaralah mulai dari sekarang dengan argumen, dengan dalil. Jangan kita sebagai seorang muslim berbicara menurut maunya kita. Karena maunya kita namanya hawa. Mereka para ulama hadis saja ngelihat dulu hadis-hadis yang ada, komentar para ulama, seperti Said Muhammad bin Ali. Ini saya punya guru, beliau hafal hadis. Bang Afid kenal kan? Said Muhammad, beliau ini guru saya hafal hadis cuma 1 juta. Dengerin nih. Beliau nggak komentar menurut saya. Beliau komentar ulama-ulama terdahulu. Dengerin tadi kita. Tok. Terakhir baru beliau komentar. Jadi hadis ini sahih atau hasan udah gitu. Beliau lebih mengedepankan ulama hadis sebelum beliau. Akhirnya padahal ini beliau hafal hadis berikut sanad. Menurut maunya kita langsung aja menurut saya, itulah ego.
Beda antara ulama dunia dengan ulama akhirat. Kalau ulama akhirat lebih mengedepankan ulama sebelumnya daripada ulama yang dia miliki keilmuan. Ini kita diajarkan tawadhu oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Indah gak? Dari pelajaran seperti ini, keindahan yang dimiliki oleh Sayyid Muhammad. Beliau alim besar, 1 juta hadis. Pak Supratman, ini Pak Supratman. Ada nggak orang zaman sekarang yang Pak Supratman tahu bisa hafal hadis 1 juta hadis? Maudil? Mana Maudil? Di sini Maudil nggak datang. Nggak ada. Itu. Pak Jufri ada. Itu dia Pak Jufri. Ada nggak Pak Jufri? Yang Pak Jufri tahu ulama hafal hadis sampai 1 juta. Duit sih boleh jadi 1 juta, ini hafal hadis 1 juta. Tapi berikut sanadnya. Ada? Ada sekarang. Udah bid'ah. Ngajinya baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Membid'ahkan orang. Ini bid'ah. La haula wala quwwata illa billah. Sementara ulama kita ngajinya puluhan tahun. Enggak pernah membid'ahkan. Sedikit pun enggak pernah membid'ahkan. Beliau teliti dulu. Ada dalilnya. Teliti. Ada dalilnya. Takut sekali untuk membid'ahkan. Ngeri. Kenapa? Ya, wallahu a'lam. Pengajian awal, mudah-mudahan semangat kita untuk mempelajari syariatul Islam. Semangat kita, betul-betul semangat untuk mempelajari syariatul Islam. Kenapa sih beberapa tahun yang lalu saya kedepankan kitab ini? Karena kitab ini bermasalah